सो तुसी आपां जे गल करिए उस वेले दी कि 1 जून जदों आ जाती है 1984 उस तो पहलां दे 10-15 दिन ते वो 6 दिन इंग्लैंड दीयां संगतां वास्ते किहो जे सी? संगत जिहड़ी आ पे इदां गुरु घर आ के पहरा दिंदी सी जिद्दां अपनी ड्यूटी समझदी सी भी जिवें वो उत्थे भी असीं काश उत्थे उड़ के जा सकीए। संगत दा महसूस करदी भी अखी देखी उत्थे की हो रहा हैगा। दरबार साहब जिहड़ा वो सिख कौम दा दिल आ, वो दिल आ साडे दिल दे उत्ते चोट मारी जा रही सी। हर इंसान जिहड़ा इत्थे बैठा सीगा ओहदे ते हमेशा चिंता उन्होंने फेस से चिंता सी, क्योंकि ये नहीं सी पहले लिखता होंदी भी जानी मतलब महसूस ये कर रहे सी कि काश कि असीं भी उत्थे हुंदे। जिस वेले 5 तरीक आई आ फिर लोगों की चिंता जानी इन्नी बदल फिर तो इदां हुंदी सी भी दुनिया ने इत्थे लोग जिन्नी भी आउंदी संगत वो हुंदे पहले भी इत्थे रहिए, जिद्दां उन्हां दे मन च संगत हुंदी सी भी असीं गुरु इत्थे रहांगे भी असीं उहनूं डिफेंड कर रहे हैं इत्थे बैठ के। संतां दा नाम लैके जकारे लग रहे सी। संतां नूं उन्हां दे लई अरदासां हो रही सन और उन्हां लई ये सी भी संत इस वेले उही आ जिहड़े साडी दुनिया संगत जानी ये महसूस कर रही भी सानूं संत ही बचाउणगे अज, जानी ये इत्थे तक लोकां दे सिगा मन दे विच। जिस वेले 6 जून फिर रात पई आ उस वेले फिर सिमरन ते भी जोर सी, लेकिन भावुक हो गए तुसी क्योंकि वो माहौल जिहड़ा हैगा उदां ही अखां सामने आ गया। संगत का कंट्रोल भी नहीं रहा सीगा। संगत जानी इन्नी है ना भावुक हो गई सी, बीबियां चुचता हमारियां सी ते सत श्री अकाल प्यारे दर्शकों, तुसी देख रहे हो प्राइड पंजाब टीवी। जून का महीना चल रहा जिसनूं लैके कि हर एक सिख दे हिरदे जिहड़े ने वो बलुंदरे गए जिस दिन ये भाणा वापरिया सी 1984 दे विच। अज 2021 दे विच असीं बैठे होए हां पर वो जख्म हजे भी उस तरह ही अले ने। 1 जून तो 6 जून तक का ये समा ऐसा खास हुंदा है कि हर एक सिख जिहड़ा है वो उन्हां शहीदां नूं तो याद करदा है ते ढट्ठा होया अकाल तख्त भी उहदियां नज़रां दे सामने हूबहू उस तरह आ जांदा है। पंजाब दे विच इन्हां दिनां दे विच यानी कि 1 जून 1984 तो 6 जून 1984 की माहौल सी ये तां असीं सारे सुन ही चुके हैं। बहुत सारियां इंटरव्यूज़ आईयां, बड़े चशमदीद गवाह जिहड़े सी उन्हां दी जुबानी असीं सुनिया कि किहो जिहा माहौल सी दरबार साहिब कंपलैक्स दा, अमृतसर शहर दा। उस तो बाद पंजाब दे विच किवें घेराबंदी करके करफ्यू लगा दिते गए, एक दूसरे नूं इधर उधर आउण जाण दी जिहड़ी इजाजत खत्म कर दित्ती गई, पत्रकारां नूं पंजाब तो बाहर भेज दिता गया। सो ये पंजाब दा वरतांत जिहड़ा है असीं अक्सर सुणदे रहने हां। पर की तुसीं जाणदे हो कि विदेशां दे विच वसन वाले सिखां दे विच भी उस वेले एक ऐसा माहौल जिहड़ा बन गया सी जिस नूं कि कदे भी कैमरे दे सामने नहीं लिआंदा गया। खास तौर दे उत्ते सिख वसों वाले वो देश जिवें इंग्लैंड, अमेरिका, कैनेडा दे विच अटैक भावें पंजाब की धरती अमृतसर के उत्ते हो रहा सी, पर इत्थे वसन वाले सिख जिहड़े ने बहुत सोग दे विच, दुख दे विच उन्होंने वो समा बतीत किया। पंजाब दे विच बजुर्गों कोलों असीं अक्सर सुनते हैं कि रेडियो राहीं सानूं खबर मिलती सी कि किन्ने वजे जिहड़ा बंब का गोला है वो अकाल तख्त के उत्ते डिग्गा, किन्ने अतवादी उन्हां दे कहण मुताबक किन्ने अतवादी मारे गए ने, कदों संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दी शहीदी उन्हां दे मुताबक मौत हुंदी है। सो ये सारा कुछ उत्थे रेडियो ते सुनिया गया। पर इंग्लैंड दे विच भी ये माहौल जिहड़ा है उस तरह बनया होया सीगा जिवें पंजाब दे विच वसन वाले लोग घरां दे विच सोच रहे सी। इंग्लैंड का वो शहर बर्मिंघम जिथे बड़े वड्डे पद्धर के उत्ते सिख वसों है तो एक गुरुद्वारा साहिब समैथिक टाउन दे विच जिहड़ा है उपस्थित है। ये गुरुद्वारा साहिब बहुत समय तो इत्थे जिहड़ा हैगा
बड़े लंबे समय तो इत्थे सिख संगतां हाज़री भरदियां ने। इस गुरुद्वारे का भी इतिहास हैगा 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ 6 ਦਿਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਸੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ 6 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣੇ ਹੋਏ? 9 ਜੂਨ 1963 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ 65 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਫਾਊਂਡਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1973 ਤੋਂ 75, ਫਿਰ 78 ਤੋਂ 80 2 ਟਰਮਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ 1961 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 4 ਟਰਸਟੀ ਸੀਗੇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਟਰਸਟੀ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਟਰਸਟੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਟਰਸਟੀਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਸਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਸਟੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤਿੰਨ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ 2 ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟਰਸਟੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 1965 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1984, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ 6 ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਦਿਨ ਸੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਨੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਘਰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਉੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਲ ਆ। ਉਹ ਦਿਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕਦਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਵੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਲੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1 ਜੂਨ ਤੇ 2 ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
और 3 हो थोड़ी होर ज़्यादा 4 तो ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ ਭਈ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਲੀ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜੀ ਔਰ ਤਾਲੇ ਕਰੀਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਝੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀਗੇ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 5 ਤਰੀਕ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਣੀ ਇੰਨੀ ਵਧਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 6 ਜੂਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਮੋਹਰੇ ਫੋਰਕੋਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਕੋਟ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸੜਕ ਦਾ ਸਭ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 6 ਜੂਨ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗਤ ਜਾਣੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਹੀ ਬਚਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਐਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਐਡੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆਰਮੀ ਮੋਹਰੇ ਖੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਮੂਵ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਰਮਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਇਹਨੀ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 5 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਐਨ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ 5 ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਵੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਹੀ ਕਈ ਰੋਡ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਲੇ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਗਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਰੋਡ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ 84 ਦੇ ਘੱਲੂ 5 ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਬ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਮੈਟਰੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਫੋਰਕੋਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਫੋਰਕੋਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਮੋਹਰੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3000 ਬੰਦਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਨਸਾਈਡ ਪੈਕ ਸੀਗਾ ਔਰ 5 ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ 5 ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਇਓ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ
ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਕਲੋਜ਼ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕਆਊਟ ਸੀ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਖਬਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਹਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਯੂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। 6 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਨੀ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਗੋਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, 4:30 ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, 4.5 ਘੰਟੇ ਮੋਹਰੇ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰ ਸੂਰਜ ਢਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਧਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, 2:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10, 11, 12 ਵਜੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 11, 11:30 ਵਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਪਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਖੂਬ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਾਨੀ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਮਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 6 ਜੂਨ ਫਿਰ ਰਾਤ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜਾਨੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁਚਤਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਾਨੀ ਜਦ ਪੁੱਛਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਖੀਰੀ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਈ ਆਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਿਟਵੀਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਭਈ ਲੈ ਵੀ ਗਹਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। 6 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਈ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 11, 11:30, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਉਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕਦਮ ਜਾਣੀ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਣ ਤਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਬੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਈ ਆਪਰੋਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪੇ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਣਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਸਨਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਕੱਠ-ਮੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਠ-ਮੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਇਕੱਠ-ਮੱਠ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਗਭਗ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਿਊ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਮ ਮਾਹਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੱਟੜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪੈਰਾ ਸੁਪਰ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਲਾਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਲਾਮੂਲਾ ਪੱਟੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਟੌਪ ਪਰਸਨ ਪੈਰਾ ਸੁਪਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ ਨਹੀਂ ਕੌਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਸਰ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਆ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਜੌਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਹੀ ਵਾਸ ਟੌਪ ਪਰਸਨ ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 78 ਦੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ, ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਜੌਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਵਰੀ ਡੇ 10 ਤੋਂ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲੀਵਜ਼ਲੀ ਵੈਸਟਮਿੰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਰਿਲੀਜਨ ਅਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਜਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਵੀ ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫॉर ਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਈ ਬੈਗ ਫਰੋਮ ਯੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ੋਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਮਾਫ ਕਰੋ,
ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨੱਕ ਦਮ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਲਾ ਸੇ ਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਿੱਕੇ ਆਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੂਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸਮਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਤਕਰੀਰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਮੈਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਲਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੀਡ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਮੈਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ IW ਦੀ ਲੀਡਰ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ I was a fighter। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੈਜੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 70 ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੇਵੀ 'ਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਿਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਲਿਖੋ ਥੱਲੋਂ, ਨਾ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਦੋਂ 74 ਤੋਂ ਹੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਰ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, BBC ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਮੋਹਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। BBC ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੇ ਆਏ ਤੇ ਫੋਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ BBC ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹਰੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੋਹਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੌਣ ਮੋਹਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਤੇ BBC ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, BBC ਦੀ ਟੀਮ ਫੋਰਕੋਟ ਖੜੀ ਸੀ ਡਟ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਮਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਡ ਪਰਸਨ ਵਨ ਡੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ ਦਿਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗਿਵ ਯੂ। ਉਹਨ ਮਾਈਕ ਬੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੀਜੇ ਭਾਲਦਾ। ਸੋ ਚੱਲ ਖੈਰ ਬੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੈਰ ਮਾਰਚ 32 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 84 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ 84 ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣੀ। ਇਸ 84 ਨੇ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਅੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ 1-2 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਪੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
मैं पहले अपनी इंटरव्यू तो पहले भी मैं गल की सी साडे इत्थे पुलिस जिन्नी भी सी सैमेट्री तक ते परे पब तक साडी दुनिया बाहर खड़ी सी अंदर दा अंत कोई ना सी हुण इन्ने दे विच दुनिया हज़ारां दे हिसाब नाल खड़ जांदी आ और वो सिर्फ रिक्वेस्ट करके प्लीज़ पे ट्रैफिक थोड़ा मूव होने दिओ ते किसी नूं धक्का नहीं मारते बड़ी रिक्वेस्ट करके बड़े क्योंकि पुलिस नाल साडा बहुत सोहना साडे नाल मेरे काफ़ी गुड रिलेशन गुड से और ईवन ये भी हुंदा किसी नूं कोई फड़ के लै गया जाके मैं 2.5 इनू छड्डो उस वेले छड़ा के लियाई दे राइट कारण की हैगा भी पुलिस दे नाल कई कोई बंदा कोई कहंदा कोई मैं कहंदा नो आई एम नॉट इनफॉर्मर मैं क्या कोई सिद्ध कर दे मैं पुलिस तो सगों कई बार पुछते मैं कहना सॉरी मेरे को इदा सवाल ना पूछियो मेरे तो आस ना रखियो मैं थोड़ा कुछ जवाब दूंगी इदा दे भाई मैं तुहानू जिथे साडी पब्लिक गलत होगी मैं थोड़ी बैक करूँगा पब्लिक को मैं कंट्रोल करूँगा जिन्ना चेर मेरी अथॉरिटी आ और लेकिन जे तुसी कहो ना भाई तुसी नजायज़ करो फिर नहीं मैं थोड़े डिडगेस रहूँगा सो पुलिस ने बहुत ही इत्थे सजे ढंग नाल हैंडल किया और बड़े सिंपैथाइजर सके और सानू कोई कंप्लेंट ही नहीं पुलिस देती चौहान साहब अखीरला मैसेज मैं लेना चाहांगा ਆਪਾਂ इंटरव्यू ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 84 ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਸੋਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ कदे नहीं भुलना चाहिए 84 सारा ये महीना जिहड़ा हैगा 6 जून तो शुरू हो के ये सारा महीना सानू जिथे भी जो साथे प्रोटेस्ट का जिथे भी करना चाहिए हैगा और मैं ये बेनती करूँगा अपने जिन्ने असी जिहड़े प्रोटेस्ट करन जाते हैं ऐतकी कोविड करके चलो मैं नहीं गया सारे मैंने कहते भी रहो कोई नहीं इस फैक्टर होंगे राइट और मैं बैठा घर सगा पर मेरा जिदा मेरा दिल ये भी मैं क्यों घर बैठा महसूस हो रहा सगा लेकिन मैं ये कहांगा भी सानू असी जाने ट्रफालगर से सॉरी दूजे चल जाइए असी हाइड पार्क तो ट्रफालगर स्केयर आ जाइदा मैं कहना भी जिन्होंने असी सट मारनी आ साडा फर्ज बनता चाहे ट्रफालगर स्केयर तो चल के हाई कमेटी के मोहरे आके पिंड स्यापा करके समाप्त करना चाहिए गाहां वास्ते सानू घट्टो घट्ट उन्होंने पता लगे भी इन्हों के जख्म अले आ भी असी तो कहे भी भुल जाएंगे भुलते नहीं है सो जोड़ा असी आके उत्थों जाके ट्रफालगर से करके आ जाने ना ये मैं उन्होंने कंडेम नहीं करता पर मैं कहना सानू जदों असी इन्हूं भुलना नहीं असी जे ताज़ा रखना तो सानू हाई कमेटी के दफ्तर के मोहरे आके उन्होंने पिंड स्यापा करना चाहिए ताकि उन्होंने पता लगे भी साडे मन च की हैगा बहुत धन्यवाद करदा मैं तुहाडा तुसीं अपना कीमती समा कढ़िया ते उस वेले दे हालात जिहड़े दसे ने बहुत धन्यवाद जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सो दर्शकों ये सन भाई गुरदेव सिंह जी चौहान इंग्लैंड की जानी मानी सिख शख्सियत ने तो असी कोशिश की है फॉरन का पक्ष उस वेले विदेशी पक्ष की सी किहो जिहा माहौल सीगा इंटरव्यू चलदियां भावुक भी हो गए चौहान साहब तो क्योंकि वो सारा कुछ अखां दे सामने आ जाता सो ये उस वेले दा पक्ष इंग्लैंड का सी इस तरह अमेरिका का भी होएगा कैनेडा का भी होएगा जिथे जिथे सिख संगत वसदी है सारियां दा ही मन जिहड़ा है उस वेले रोस दे नाल भर गया 84 बार बार जदों आउंदी है तो सिख कौम जिहड़ी है उहनूं भुला नहीं पाउंदी इन्हां साकियां तो इन्हां घल्लूघारियां तो बहुत कुछ सीखण दी लोड़ है जिथे सरकारां नूं चाहीदा उत्थे कौमां नूं हर एक जिहड़ा शख्स है हर एक जिहड़ा कोई इंसान है वो जदों भी कोई इस तरह की गलबात होंदी है उहदे तो बहुत कुछ जिहड़ा है सानू सीखना चाहिए तो सरकारां नूं भी सोचना चाहिए कि जिहड़ी घट गिणती कौमां ने देशां दे विच वसदियां वो किस तरीके दे नाल वसदियां उन्हां दे हक की ने उन्हां दीयां मंगां की ने उन्हां नूं किवें खुश रखिया जा सकदा ताकि इहो जिहे घल्लूघारे जिहड़े ने बार बार ना वापरन एक सुखावां माहौल जिहड़ा है असीं अपने आले दुआले सिरज सकीए तुसीं देख रहे हो प्राइड पंजाब टीवी मैं दलजीत सिंह इंग्लैंड की धरती बर्मिंघम तो देखते रहना साडा चैनल प्राइड पंजाब टीवी यूट्यूब के उत्ते जाके सबसक्राइब करना ना भुलना फेसबुक के उत्ते सानू लाइक कर दिओ आने वाले दिनों के विच बहुत वधिया प्रोग्राम जिहड़े आ तुहाडे वास्ते लैके आ रहे हैं सो नाल जुड़े रहो बहुत धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी ताज़ा खबरां ते नवीं जानकारी भरपूर वीडियोज़ वेखण लई सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल प्राइड पंजाब टीवी तो साडा फेसबुक पेज प्राइड पंजाब टीवी नूं फॉलो जरूर करो ते नाल ही नाल इस नूं लाइक भी कर लवो।